पीएससीबी के 12वीं के नतीजों में कुड़ियां ने फिर मारी बाजी। लुधियाना की अर्शदीप कौर ने हासिल किया पहला थां, मानसा की अर्शप्रीत ते जैतो की कुलविंदर कौर ने हासिल की दूजी ते तीजी थां। मुख्तार अंसारी के मसले ते विधानसभा में हुई जबरदस्त तकरार। जेल मंत्री हरजोत बैंस बोले, अंसारी नूं 2 साल तक दित्तियां गईयां वीआईपी सहूलतां, पत्नी भी जेल विच रहिंदी सी नाल। एफआईआर दर्ज करने की भी कही गल। प्रताप बाजवा की चुनौती, साबित करो जाओ दा छड्डो। माइनिंग नूं लैके विधानसभा दे विच होई तिखी बहस। हरजोत बैंस बोले, 5 सालां दे विच 7,000 करोड़ की हुई लुट। तां राजा वड़िंग ने दिता चैलेंज, जेकर रेते तो 20,000 करोड़ की कमाई साबित कर दवो तो मैं छड़ देवांगा सदन विच आना। अग्निपथ योजना के मुद्दे ते पंजाब विधानसभा विच हंगामा। मुख्यमंत्री बोले, केंद्र की योजना नौजवानों के नाल धोखा। कांग्रेस ने भी जाहिर किया एतराज। बीजेपी ने कहा, सियासत लई ना किया जावे गुमराह। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मत्तेवाड़ा जंगल के मामले से दिता भरोसा। बोले, नहीं लगेगी कोई कैमिकल फैक्ट्री, नहीं होगा वातावरण के नाल खिलवाड़। तो कांग्रेस बोली, इंडस्ट्री आवे पर जंगलों की कीमत नहीं। पाकिस्तान तो स्मगल किए गए सन मूसेवाड़ा कतलकांड के विच वरते गए हथियार। सूत्रों के मुताबिक ड्रोन के जरिए भेजा गया असला, ग्रेनेड और AK सीरीज के हथियार भी भेजे गए सन पाकिस्तान तो भारत। सिद्धू मूसेवाड़ा के करीबी शगनप्रीत ने हाई कोर्ट में पाईयां 2 अर्जियां। विक्की मिठू खड़ा कतल केस के अगाह जमानत और सुरक्षा भी मंगी। शगनप्रीत ने लॉरेंस और गोल्डी बराड़ तो खुद नूं दस्सिया खतरा। मूसेवाड़ा कतलकांड के एक होर शख्स काबू। मानसा पुलिस ने गोरा सिंह नां दे शख्स नूं कीता गिरफ्त, हिरासत विच लिया। गोरा सिंह दे घर रुकिया सी संदीप केकड़ा। सुरक्षा कारणा करके लॉरेंस को अमृतसर तो लिया जा सकता है मोहाली। अमृतसर पुलिस को मिला 8 दिनों का रिमांड। राणा कंदोवालिया मर्डर केस के विच होनी है पुछगिछ। सिद्धू मूसेवाड़ा के गीत लीक होने के मामले में मानसा पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। हुण तक 4 लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार। कैनेडा विच किसी ने टिकटॉक ते पाया सी गीत। डेराबस्सी फायरिंग केस के विच SI सस्पेंड, एफआईआर भी दर्ज। मौके पर मौजूद 3 पुलिस मुलाजमां के खिलाफ विभागी जांच भी शुरू। नाके ते झगड़े दौरान SI ने शख्स से चला दी सी गोली। चंडीगढ़ में GST कौंसिल की 47वीं मीटिंग जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगवाई के विच अहम फैसले ते लगेगी मोहर। पहली बार चंडीगढ़ विच हो रही है मीटिंग। फिर मौसम का बदलिया मिजाज। पहाड़ों तो लैके मैदानों तक सवेर तो पै रहा मींह। जुलाई के पहले हफ्ते में पंजाब में दस्तक देगा मॉनसून। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। एक्शन वाला सैशन पंजाब दी विधानसभा दे विच चल रहा है। विधानसभा दे विच मुख्तार अंसारी के मुद्दे ते हंगामा होया है। पिछली सरकार ते हरजोत बैंस ने बड़े इल्जाम लाए। मुख्तार अंसारी नूं फर्जी एफआईआर ते जेल विच रखा गया। अंसारी नूं 2 साल तो वध पंजाब दी जेल विच रखा। जेल विच अंसारी नूं वीआईपी ट्रीटमेंट दिता गया। अंसारी दी पैरवी दे लई 55 लाख दा बिल पंजाब सरकार नूं आया। अंसारी के मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिते। जेल दे विच अंसारी की पत्नी भी नाल रही। हरजोत बैंस ने इल्जाम लाया। कांग्रेस ने इस ते सख्त इतराज जताया ते कहा कि सबूत दवो या फिर ओहदे तो अस्तीफा दो। और कहने वाले सीगे प्रताप बाजवा। विधानसभा दे विच विरोधी धिर आगू प्रताप बाजवा ने सीधे तौर पर सवाल खड़े किए। कहा कि या तो इस ते सबूत दो जो कुछ तुसीं कह रहे हो, या फिर अस्तीफा दो। सर, इंडिया का नामी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी was kept in a Punjab jail for 2 years and 3 months। एक जाली एफआईआर करके मोहाली दे विच उस शख्स ते 10 पर्चे से यूपी ते एक जाली एफआईआर करते उस एफआईआर दे विच कोई चलान नहीं होया सर। उस एफआईआर चों डिफॉल्ट बेल नहीं लई सर। ते इन्ना ही नहीं सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर ऑफ पंजाब। लेट मी फिनिश, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
Let This him is complete. very important, sir. This is related to law and order of my state. Let him complete. This Let him complete. is You get it. related to law and order of my state. Let me complete, sir. This is very important. Let him complete. ਸਰ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਬੰਦੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਹੀ ਵਾਸ ਗਿਵਨ ਅ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਗੱਲ ਸਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦਿਸ then it also joins then it also puts burden on then it sir not only this Let him complete. ਸਰ Let ਸੁਣ him ਲਓ speak. ਇੱਥੇ ਬਜਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ Let ਸਰ him ਇੱਥੇ speak. ਬਜਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ He'll speak. this is very important ਸਰ ਇੱਥੇ ਬਜਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਰ ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 26 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਿਆ 26 ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਦੈਨ ਦਾ ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ filed a writ in Supreme Court of India ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹਦੀ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ 55 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਚਲੋ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਸਟ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਲਾਸਟ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦਈਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ 5 ਸਟਾਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਦੀ ਜੇ ਤਰੀਕ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 11 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਤਾਂ 5.5 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਣਗੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਰ to the state of Punjab sir for the information of the state of Punjab sir I have ordered that an FIR be lodged and all those who guilty be booked thank you ਜੀ sir where the scales have to be you cannot ਇਹ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਜਟ ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੇਸੀ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਾਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆਏਗਾ ਸਮਝੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਆਈਏ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਆਈਏ ਜੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰੀਏ ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਅੰਸਾਰੀ ਅੰਸੂਰੀ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕੈਨ ਯੂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਕੈਨ ਯੂ ਪ੍ਰੂਵ ਯੂ ਆਰ ਜੇਲਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਦਿਸ ਔਨ ਦ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦ ਹਾਊਸ if you are not able to a cheese sabat na ho you will have to resign you are not in a mahalla clinic you are on the ਉਧਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ 18 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਮਾਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ ਕਿ 20000 ਕਰੋੜ ਰੇਤੇ ਚੋਂ ਆਵੇਗਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਛੱਡ ਦਵਾਂਗਾ 20000 ਕਰੋੜ ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਹਸੀਨ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਇਹ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ 40000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ ਅੱਜ ਸਰ ਕੱਲੀ 40000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਚੜ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਰੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ I am responsible ਸਰ ਜਿੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੱਲੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚੋਂ ਅਸੀਂ 40000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਸਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਸਰ ਚਾਰ ਖੜੇ ਆ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਲਾਕ ਉਸ ਬਲਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ
ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਨਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋਇਓ ਯਾਰ, ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ, 20,000 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਦਣ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ Please, ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਈਂਡਲੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਟਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ। ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੈਠੋ ਪਲੀਜ਼। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ। ਲੈਟ ਹਿਮ ਕੰਪਲੀਟ। ਯੂ ਵਿਲ ਸਪੀਕ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰ ਜਿੰਨੀ ਖੱਡਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੇ ਬ੍ਰਿਜ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੇ ਬ੍ਰਿਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, 20 ਟਰੱਕ ਨਿਕਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਦੈਟ ਐਵਰੀ ਟਰੱਕ ਨਾਓ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਦ ਵੇ ਬ੍ਰਿਜ ਐਂਡ ਦ ਵੇ ਬ੍ਰਿਜਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕਰੈਕਟਡ। ਸਰ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਕਦੀ 2 ਟਾਇਰ ਚੜਾਤੇ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਰ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ 10 ਕਰੋੜ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕਵਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਾਲਟੀ ਵੇ ਬ੍ਰਿਜਸ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਅ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮਾਰਕਡ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, 2002-03 ਚ 7 ਕਰੋੜ, 2003-04 ਚ 11 ਕਰੋੜ, 2004-05 ਚ 11 ਕਰੋੜ, 6 ਚ 11 ਕਰੋੜ, 7 ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਕਰੋੜ, 8 ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਕਰੋੜ, 9 ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਕਰੋੜ, 10 ਦੇ ਵਿੱਚ 61 ਕਰੋੜ, ਫਿਰ 36 ਕਰੋੜ, ਫਿਰ 13 ਚ ਫਿਰ 19 ਕਰੋੜ, ਫਿਰ 13-14 ਚ 43 ਕਰੋੜ, 14-15 86 ਕਰੋੜ, 15-16 56 ਕਰੋੜ, ਫਿਰ 42 ਕਰੋੜ, ਫਿਰ 123 ਕਰੋੜ, 17-18 ਚ ਫਿਰ 18-19 ਚ 38 ਕਰੋੜ, ਫਿਰ 19 ਵਿੱਚ 110 ਕਰੋੜ, ਫਿਰ 2020-21 ਚ 178 ਕਰੋੜ ਤੇ 2021-22 ਚ 150 ਕਰੋੜ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1083 ਕਰੋੜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੋਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 40,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਛੱਡੂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗੇ? 7,000 ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ 7,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਛੱਡੂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗੇ? ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਔਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਦਨ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ, 2 ਹੋਇਆ, 1 ਹੋਇਆ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲੁੱਟ, ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੇਤੇ ਚੋਂ ਆਮਦਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ ਜੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਠੀਕ to listen, but मेरा another thing, number 2, कोई भी चीज चलती है because their number is larger। ਇਹ 92 ਨੇ, ਇੱਧਰ 18 ਨੇ। ਇਹ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨੀ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਧਮਕਣ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਾਕਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ। ਲੈਟ ਅਸ ਨਾਟ ਡੂ ਦਿਸ। ਹੈਕਲਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੀ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਨਾਟ ਹੈਕਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭ ਨੇ ਕਿ ਹੈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੈਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਰ ਜਾਂ ਰੇਤ ਦਾ ਟਰੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਟਰੱਕ ਵੀ ਜਾਣ ਔਰ ਟਿੱਪਰ ਵੀ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਬੈਠੋ ਜੀ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਪੂਲਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਸਿੱਧੇ ਆ ਕੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਈਓ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਤਾਈਓ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਹੋਊਗਾ ਸਰ। ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 8 ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮਦਨੀਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਇਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੱਦੀ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਾ 106 ਪਿੰਡ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਖੰਡਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਲ 1977-78 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 600 ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ 6484 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮਦਨੀਪੁਰ, ਬਲਾਕ ਮਲੌਦ, ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਇਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਭਗ 12 ਏਕੜ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਵਕਤ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।